Good morning, students. Today, let me start the second important chapter of your business study, that is so called as Chapter 2, Forms of Business Organizations. So, in Kannada, we used to call it as ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in this chapter, basically you are going to study different forms of business organizations, namely sole proprietorship, partnership firms, Hindu undivided families, cooperative societies, joint stock companies. So you are going to study all these forms of business organizations in detail in this chapter. So ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದಂತಹ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಸೊ now let me start the first important form of business organization, that is so called as sole proprietorship. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ you are going to study about the introduction to the sole proprietorship. ಸೊ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ರಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ 3 important implications as a part of introduction. One is speaking about the sole proprietorship. It is a popular form of business organization. Why it is so called as popular form of business organization? Because it is one of the well-known as well as famous form of business organization. And if you ask anybody, he will be having at least knowledge and familiarity with respect to the sole proprietorship. To that extent, it is well known as well as popular form of organization. Why? Because everyone knows this form of business organization. That is why it is one of the famous, one of the familiar, one of the well-known form of business organization. That is why it is so called as the popular form of business organization. That is first important implication. And second thing is that it is suitable for small business. Why sole proprietorship is suitable for small business? In the sense, if you see the capital investment, if you see the risk factor which are involved in sole proprietorship, if you see the scale of operations, if you see the different product lines which is going to be dealt by the sole proprietorship, that is very small, that is very limited. That is why it is suitable for small business. And third thing is that it is most common in personalized services.
where actually we will see the sole proprietorship in the sense it can be seen in a personalized services. It means that the services which are based on personal skill, personal capability, and which are going to be undertaken by the knowledge and talent of the individuals. In such course of business, you will definitely find this kind of business organization. That is why it is so called as, it is most common in personalized services. So this is the brief introduction to the sole proprietorship. ಸೊ ನೀವು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಥವಾ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದ ಮೊತ್ತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಧವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಪೀಠಿಕೆ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to study the next important element of this topic, that is so called as meaning of sole proprietorship. It means that what actually it is mean by the sole proprietorship. So here sole proprietorship means it is a combination of two important elements. One is sole, another one is the proprietor. So what actually is mean by sole? Sole means only, proprietor means owner. It means that who is the only owner of the business organization. That form of business organization is so called as sole proprietorship. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎರಡನೇದ್ದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಏಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Why? Because why it is so called as sole and the proprietorship? Because whatever the capital contribution is there, that is going to be invested by only an individual. He is the sole risk bearer and he is the one who is going to recipient of all the profits, and he is going to take care of day-to-day affairs of the business organization. ಸೊ ಈ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏಕಮಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ, ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ sole proprietorship means which is owned, managed and controlled by an individual. He is the recipient of all the profits and bearer of all the risk. So if you see this form of business organization, actually that individual is going to perform some of the important functions. What are those? Which is going to be owned. Owned in the sense the ownership lies in the hands of an individual. Managed, who is going to take and who is going to bring effective administration with respect to the day-to-day affairs of the organization. Controlled, within whom the decision-making authority is rightly being concentrated. He is the one who is going to do the monitoring of the activities, and he is going to take care of the surveillance of business activities. Apart from that, if you see, he is the one who is going to enjoy all the profits, and if suppose there are any kind of losses, those are going to be borne by that individual only. That is why it is so called as sole proprietorship. ಸೊ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಆ ನಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಧಾರಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ till now what I have discussed is only the introduction as well as the meaning part of the sole proprietorship. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. With this I am going to conclude the discussion.